اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 111 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی کمائے، عمل کرے، اِثْمًا، گناہ کا، یعنی کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو عمل وہ کرے، فَإِنَّمَا، تو پس بے شک، جو یکسبہ، کمایا اس نے خود، اپنے لیے وبال بنایا، اپنے لیے اس نے گناہ بنایا، اللہ نفس سے ہی اپنی ذات کے لیے۔ جو کوئی بھی گناہ کرے گا، ارادہ کرے گا یا بلا ارادہ کرے گا، جس نے بھی کوئی گناہ کیا تو وہ اس کی اپنی جان پہ ہے، اس کا نقصان، اس کا وبال، اس کی کمائی کا، گناہ کی کمائی کا، عمل کا اس کے اپنے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، ہر چیز کا اس کا علم ہے۔ یہ وہی آیات چل رہے ہیں جو پیچھے وہ بنو ظفر کے آدمی نے پڑوسی کی چوری کی، مسلمان تھا وہ، اور اس نے وہ یہودی کے پاس امانت رکھوا کے اس کے اوپر ملبہ سارا ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہے، اور اللہ علیم ہے۔ دنیا میں تو غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، قبیلہ جب ساتھ مل جاتا ہے، لوگ ساتھ مل جاتے ہیں، دوست ساتھ مل جاتے ہیں، وکالت کرنے والے مل جاتے ہیں، دولت ہوتی ہے انسان کے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں انصاف ہو جائے گا۔ ان غلط فیصلوں کا بھی رب کے پاس انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ علیم حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی بھی کمائے، کرے، خود عمل کرے، خطیئۃ، کوئی خطا، کسی طرح کے بھی کوئی خطا ہو، چھوٹی یا بڑی، او اسمن، یا کہ وہ خود کوئی گناہ کرے، کوئی قصور کرے، کوئی چھوٹا قصور کرے یا کوئی اسم بڑا گناہ کرے، ثم، پھر، یرمی، اس کو منسوب کر دے، ساتھ لگا دے، ذمہ لگا دے، یرمی، کسی کے ذمہ لگا دے، بہی، اس گناہ کو، بریئن، ایک بری انسان کو، ایک بے گناہ انسان کو، یعنی انسان ارادہ یا بلا ارادہ کوئی گناہ کرے، کوئی غلطی کرے، اور اس کو وہ کسی اور کے سر تھوپ دے، کسی اور کے ذمہ لگا دے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، تو پس اس نے اٹھایا اپنے سر بہتان، یعنی ایک تو اس نے غلطی کی، وہ گناہ ہے، اور ایک مزید اس نے اپنے گناہ کو اور ڈبل کر لیا، اس کو بڑھا لیا، بہتاناً، بہتان لگا کر، کسی کے اوپر الزام لگا کر، کسی بے گناہ کا نام لے کر اس نے دوسرے پہ لگا دیا۔ وہ اسم مبینہ، اور گناہ ظاہر، یعنی واضح اس نے گناہ بھی کیا اور دوسرے کے الزام لگایا، اس نے اپنے گناہ کو دگنا کر لیا۔ اگر وہ خود مان لیتا، توبہ کر لیتا، وہ بھی معاف ہو جاتا۔ اب اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے اپنے گناہ کو وہ مانتا، اس نے وہ دوسرے کے ذمہ لگا کے اپنے گناہ کو ڈبل کر لیا۔ اب یہ واضح گناہ ہو گیا۔ انسان کسی بھی حالت میں، کسی لڑائی میں ہو، کسی جھگڑے میں ہو، کسی غصے میں ہو، جو اس سے غلطی ہو جاتی ہے وہ کسی دوسرے کے سر اگر تھوپے گا تو قیامت والے دن اللہ علیم حکیم ہے، علیم خبیر ہے، وہ گناہ اس کو دگنا ملے گا، اس بندے کے اوپر ذمہ لگانے، الزام لگانے کا، بہتان لگانے کا بھی، اور جو اس نے خود گناہ کیا اس کا بھی، کیونکہ اس کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں رہے گی۔ جب وہ کسی پہ الزام لگائے گا تو وہ تو اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھنا شروع کر دے گا، تو وہ اس نے گناہ بھی کمایا اور بہتان کا بھی گناہ کمایا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا فضل، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، یعنی آپ پر بھی اور آپ کے ماننے والوں پر بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی، ایمان والے ہم نہ ہوتے اور اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا، لَحَمَّتْ طَائِفَةً، تو ارادہ کر لیا تھا، یعنی ہمت ہوتا ہے بڑے غور فکر کے بعد پھر کسی بات کو عملی جامہ پہنانا، تو یہ بنو ظفر نے پورا ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے
मिनहुम उन में से इन युजिल्लू का कि वो आपको बहका देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपको बहका देंगे और आपसे कोई गलत फ़ैसला करवा लेंगे। ये गलत काम करने वाले, इल्ज़ाम बोतान लगाने वाले वक्ती तौर पर तो शायद दूसरे का नुकसान कर दें, लेकिन अल्लाह को सब कुछ इल्म है, आखिरी उन्होंने नुकसान अपना ही करना है। आखिरकार खुद उन्होंने नुकसान उठाना है, क्योंकि रब के हुजूर पेश होना है क़यामत वाले दिन। वहाँ तो एक एक अमल, एक एक चीज़ तो अल्लाह ने पीछे बताया कि ये दोहरे गुनाह के मुर्तकब हो गए हैं। अल्लाह का फरमान है कि वो क्या हुआ, हो दे वो आपसे गलत फ़ैसला करवा लेते, आपको बहका लेते बातों से, और वो सारा जो कबीला इकट्ठा हो गया था। वमा युज़िल्लूना, और नहीं कोई किसी को बहका सकता, इल्ला अनफुसहुम, वो असल में तो अपना ही नुकसान कर रहे, अपने आप को वो धोखे में डाल रहा है कि मैं आज बच निकलूँगा तो बस मेरी इज़्ज़त बच जाएगी और मेरे कबीले की इज़्ज़त बच जाएगी और कुछ भी होगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो किसी को बहका नहीं सकता। अगर दुनिया में गलत फ़ैसला भी हो गया तो फिर भी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इंसाफ फरमाएंगे, वो अपनी जान का नुकसान करें। वमा यज़ुर्रूनका, और नहीं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कोई ज़रर पहुँचा सकते, मिन शैइन, कुछ भी। आपके साथ अल्लाह की ज़ात मौजूद है, कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता, कोई ज़रा सा भी नुकसान, चैन मामूली सा ज़र्रे बराबर भी। व अनज़लल्लाहु, और नाज़ल फरमाई है अल्लाह ने, अलैका, आपकी तरफ, अल किताब, इस कुरान को। ये बड़ी बात है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतना फ़ज़ल और रहमत किया कि आपके ऊपर अपनी किताब, इस कुरान को उतारा है। वल हिकमता, और आपको दानाई भी अल्लाह ताला ने सिखाई है, यानी इस कुरान के जो अहकामात है उनकी तशरीह और जो उनकी गहराई है, ये भी अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। दानाई आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, अहकाम तशरीह अता फरमाई है। व अल्लमा का, और आपको इल्म सिखाया। इल्म वाले की बहुत बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस कुरान का, हिकमत का इल्म सिखाया। ये बहुत बड़ी फजीलत का काम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इल्म अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। पीछे हमने पढ़ा है ना सूरह बकरा में कि अल्लाह ने उनको इल्म सिखाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म सिखाया। अल्लाह ताला इस कुरान में बार बार इल्म की फजीलत को, और इल्म की बुनियाद कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। व अल्लमा का, और आपको इल्म दिया, इल्म सिखाया, मा लम तकुन तालम, और आप ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से पहले कुरान नहीं जानते थे, कुरान की हिकमत नहीं जानते थे, आप तो उम्मी थे वही से पहले। फिर कुरान जैसी फसीह और बलीग किताब, अल्लाह का कलाम, वो आपके कल्ब अतर पे जिब्रील अमीन के ज़रिए से उतरना शुरू हुआ, और अल्लाह ताला ने आपको ईमान, हदायत, नबुव्वत, रिसालत, इल्म सब कुछ अता फरमाया। वकाना फ़ज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपके ऊपर अल्लाह का ख़ुसूसी फ़ज़ल है। क्या कि इल्म है, हिकमत है, किताब है, रिसालत है, ईमान है, और इमामुल अंबिया हैं। अल्लाह का आप पे फ़ज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, बहुत बड़ा अल्लाह की बात, और फिर अल्लाह अपने फ़ज़ल की बात कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल, अल्लाह का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और फिर अल्लाह ताला का ये एहसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सहाबा इकराम तक, और फिर आगे उनसे ताबईन तबा ताईन करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस कुरान को पढ़ रहे हैं, इस कुरान को समझ रहे हैं और इस कुरान को समझा रहे हैं। ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर भी फ़ज़ल अज़ीम है, और इस सिलसिले को करने वाले उन सब पे अल्लाह ताला, समझने वाले, अमल करने वालों पे अल्लाह ताला का फ़ज़ल अज़ीम है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियों को अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।